all of you. This is Congo National Metric Higher Secondary School proudly presents the virtual celebration of 72nd Republic Day. Freedom in mind, faith in our hearts, and memories in our soul. Let us salute our nation on this special occasion. A soul should always stand agile and ready to welcome the ecstatic experience. I would like to call Ms. Priyanka of English Department to deliver the welcome address. Good morning, everyone. I extend a warm welcome to wish a happy 72nd Republic Day on behalf of Congo National Metric Higher Secondary School, Nansanapuram, in this ritual celebration. I felt extremely honored to welcome a correspondent, Thiru Dr. K. Sengotu Velinavakkal, who is backbone of our school. Next, I am glad to welcome our principal, Tirumati Maithili Kannan, who always encourages in all the way. Next, I would like to welcome our beloved teachers and my coordinators who constantly support us for this ritual function. I cheerfully welcome our parents who make their presence in this ritual occasion. I happily welcome our students who anticipately waiting to perform in today's function. I once again welcome you all. Thank you. The worth of the state in the long run is the worth of the individual composing it. I would like to call upon students of class 10 S. Aishwarya, V. Nityashri, M. Pooja for the tuneful Tamil Varthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் மகிழ் சிறந்த திராவிடனன் திருநாடும் தக்க சிறு பிறனுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. A flag is an embodiment, not of sentiment but of history. I would like to request our Honorable Correspondent Sir Dr. K. Sengotuvelan to hoist the flag. Patriotism consists not in waving the flag, but in striving that our country shall be righteous as well as strong. I call upon student of 10th standard S. Bhavishya, M. G. Viveka, D. Kanishka to sing the flag song. மணிக்கொடி பாரீர் அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரீர் தாய் மணிக்கொடி பாரீர் ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று பாங்கி எழுதி திகழும் செய்ய பாங்கி எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொலி வீசி பறந்தது பாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி கம்பத்தின் கீழ் நின்ற காணீரெங்கும் காணருள் வீர பெருந்திரு கூட்டம் கம்பத்தின் கீழ் நின்ற காணீரெங்கும் காணருள் வீர பெருந்திரு கூட்டம் நம்பக்குரிய அவ்வீர தங்கள் நம்பக்குரிய அவ்வீர தங்கள் நல்லுயிரீந்தும் கொடியினை காக்க தாயின் மணிக்கொடி பாரி அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி. Be the change that you want to see in this world and feel proud to be an Indian. I would like to call upon Ms. V.D. Kavyashri of 5th standard to deliver an English speech on my contribution to my country. A warm greeting to all. I am V.D. Kavyashri of 5th B from Congo National Metric Higher Secondary School. I am here to give a speech on my contribution to my country. The name and fame of a country rest on the educated youths. Students are the real treasure of any country.
The young people can do a lot of development to our nation, like educate illiterate, conduct awareness programs. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi has been talking about Skilled India, Digital India, in which I have instance about the new technology. I am capable of tutoring the aged persons about the Digital India so that every citizen will be trained in the same. A single man's change will definitely bring a swap in others. First thing that we have to look after is Swachh Bharat. Literate youths must enlighten the illiterate to put the garbage in bins and not to spit down. I would ask everyone to be environmental friendly, which has a large impact on making our nation a better place. I would like to suggest you to plant a tree, use eco-friendly materials, use public transport and get a vehicle check for pollution control. Most importantly, stop participating in corruption. Don't accept bribes and don't give bribes. It starts with you and ends with you. Last but not least, it's our predominant duty to vote. Each and every citizen of India must poll for select the right person and poll for our country's welfare. So go get in. Change from my individuality has started. What about you? Jai Hind. Oratory is the power to talk people out of their sober and natural opinion. I call upon S. Nikesh OFFB to recite his speech on Rabindranath Tagore. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்று நாம் கொண்டாடும் 72வது குடியரசு தின விழாவில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களை பற்றி சில கருத்துக்களை கூற வந்துள்ள நான் நிகேஷ். ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் இந்திய கலாச்சாரத்தின் அடையாளமாக திகழ்ந்தவர். இவர் 1861ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் பிறந்தார். தாகூர் தேவேந்திரநாத் மற்றும் சாரதா தேவி தம்பதியருக்கு 9வது மகனாவார். இவர் கவிஞர், இசையமைப்பாளர், எழுத்தாளர், கல்வியாளர், சமூக சீர்திருத்தவாதி என்ற பன்முகங்களை கொண்டவர். கீதாஞ்சலி என்ற கவிதை தொகுப்பிற்கு ஆசியாவின் முதல் நோபல் பரிசு பெற்றவர் இவர்தான். ஆங்கில அரசு 1915ஆம் ஆண்டு சர் எனும் வீரப்பட்டத்தை வழங்கியது. ஆனால் 1919ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை காரணமாக சர்பட்டத்தை திருப்பி வழங்கினார். தாகூர் தனது போர்க்குணத்தையும் போராட்டத்தையும் ஓவியங்களின் மூலமாகவும் கேலி சித்திரங்களின் மூலமாகவும் எழுத்துக்கள் மற்றும் 2000 பாடல்களின் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்தினார். இந்தியாவின் தேசிய கீதமான ஜனகணமன என்ற பாடலை இயற்றிய பெருமை இவரையே சாரும். காந்திஜியை மகாத்மா என்று முதலாக அழைத்தது தாகூர்தான். 1921இல் விஸ்வபாரதி என்ற பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவினார். இவரை போல எண்ணற்ற தலைவர்கள் நம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டுள்ளார்கள். நன்றி, வணக்கம். It takes one song to bring back 1000 memories. I'd like to call upon Miss J. Melinda of 10th standard to sing a solo song. விண்ணில் விண்மீனாயிரம் வானம் ஒன்று, மண்ணில் பூக்களாயிரம் பூமி ஒன்று. விண்ணில் விண்மீனாயிரம் வானம் ஒன்று, மண்ணில் பூக்களாயிரம் பூமி ஒன்று. உடல் நிறம் மாறலாம், உயிர் நிறம் ஒன்றுதான். பேரன்பால் ஒன்றாய் சேரும் தேசம் நன்றுதான். தொழும் முறை மாறலாம், இறை என்றும் ஒன்றுதான். நம் ஈஸ்வரல்லா தேவன் எல்லாம் ஒன்றுதான். விண்ணில் விண்மீனாயிரம் வானம் ஒன்று, மண்ணில் பூக்களாயிரம் பூமி ஒன்று. ஒற்றை தேசம் என்றும் ஒற்றை வார்த்தை என்றும் யார் நினைத்தாலும் திணித்தாலும் நிறைவேறுமா? பல வண்ணங்களால் செய்த ஓவியம் போல் ஒரு நிறம் கொண்ட படம் என்றும் அழகாகுமா? வேற்றுமையில் அழகியல் உண்டு, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை நன்று. சகிப்பென்னும் பண்பாடு படைத்த நிலம் இது. விண்ணில் விண்மீனாயிரம் வானம் ஒன்று, மண்ணில் பூக்களாயிரம்
our dream can come true if we have courage to pursue them. I call upon E. Nagulan of 5th C to give his Tamil speech on Bharati. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்று நாம் கொண்டாடும் 72வது குடியரசு தின விழாவில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்களை பற்றி இங்கு சில கருத்துக்களை கூற வந்துள்ள நான் நகுல். என் பள்ளியின் பெயர் கொங்கு நேஷனல் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி நஞ்சனாபுரம். மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் சின்னச்சாமி லட்சுமி தம்பதியர்களுக்கு எட்டயபுரத்தில் 11/12/1882 மகனாக பிறந்தார். அவர் தனது 11வது வயதில் எட்டயபுர அரசவையில் கவிதை இயற்றி பாரதி எனும் சிறப்பு பெயர் பெற்றார். பாட்டுக்கு ஒரு புலவன் பாரதி என அனைவராலும் போற்றப்பட்டார். இவர் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்ட அவர் சென்னை கடற்கரையில் பல பாடல்களை பாடி முழங்கினார். அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே, உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே என்ற பாடல் பல மக்கள் மனதை தட்டி எழுப்பியது. குயில் பாட்டு, பாப்பா பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம் ஆகிய மூன்றும் இவரின் புகழ்பெற்ற பாடல்கள். உடல்நலம் குன்றிய விடுதலை குயில் 11/9/1921 இவ்வுலகை விட்டு பறந்து சென்றது. எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி, வணக்கம். Nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people. I would like to call the orator S.J. Aishwarya of 11th Standard to narrate the speech. A very delightful morning to everyone. I'm Aishwarya from 11A. Well, we all know our 72nd Republic Day is around the corner. So, on this auspicious occasion, I would like to deliver a speech on the importance of Republic Day with utmost pleasure. Have you ever thought who are the prime movers of the Republic? And that's of course we, the people. Every citizen of India is a pillar on which the legacy of Republic India stands. Some questions may rise in your mind. Why do we celebrate Republic Day and what do we actually mean about Republic? Fine. Republic means the word derived from the Latin res publica, which means public affair. To be clear, Republic means the supreme power held by the people and the elected representatives of a country. As we all know, India gained independence on 15th of August 1947, but it remained under the control of British as a dominion status until 26th January 1950. Our Constitution of India was adopted on 26th November 1949. However, it came into force on 26th January 1950. Only at this day, India was declared its goal Purna Swaraj, which means complete self-rule. And most importantly, we must not forget Dr. B.R. Ambedkar, one who drafted the Constitution of India, and the sacrifices made by our Indian freedom fighters. Much had been sacrificed by them. Many had even lost their lives too. They could have easily enjoyed their freedom and rested their gods. But they had a vision. They had a vision of India where no discrimination is made among the people on the basis of caste, creed, language, ethnicity, religion, race and more. So, let us all celebrate this Republic Day with nationalism at heart and in our conduct too. Acknowledge the fact that we all are equal before law. Freedom in mind, pride in our heart, memories in our souls, let us all salute our nation on this auspicious occasion. With this, I conclude my speech with the hope of achieving the goals of development and the prosperity together. Thanks a lot. Words make you think, music makes you feel, a song makes you feel a thought. I call upon N. Aishwarya of 12D to sing her solo song on Ninnai Saranadaindhen. நின்னை சரணடைந்தேன் கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன், நின்னை சரணடைந்தேன் கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன். பொன்னை உயர்வை
கண்ணம்மா நின்னை சரணடைந்தேன். மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில், மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில், குடிமை புகுந்தன கொன்றவை போக்கென்று நின்னை சரணடைந்தேன். கண்ணம்மா நின்னை சரணடைந்தேன். துன்பமினி இல்லை, சோர்வில்லை, சோர்வில்லை, தோற்பில்லை. நல்லது தீயது நாம் அறியோம், நாம் அறியோம், நாம் அறியோம். அன்பு நெறியில் அறங்கள் வளர்த்திட நல்லது நாட்டுக, தீமையை ஓட்டுக நின்னை சரணடைந்தேன். கண்ணம்மா நின்னை சரணடைந்தேன். நின்னை சரணடைந்தேன். கண்ணம்மா நின்னை சரணடைந்தேன். இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். When spiders unite, they can tie down a line. Here comes B.S. Kavin 11 of Class 7 to give a Tamil speech on ஒற்றுமை உணர்வு. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒற்றுமை உணர்வு இந்திய ஜனநாயகத்தின் சிற்பி டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட நமது இந்திய அரசியல் சட்டம் இந்தியாவை குடியரசு நாடாக அறிவித்தது. 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 26ஆம் நாள் முதல் அது நடைமுறைக்கு வந்தது. இந்திய அரசியல் சட்டம் நம் நாட்டை இறையாண்மை உடைய மக்களாட்சியாகவும் சமதர்ம சுதந்திர குடியரசாகவும் கூறுகிறது. குடியரசு என்பது மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே ஆளும் ஆட்சியாகும். நம் தேசத்தின் சிறப்பு வேற்றுமையின் ஒற்றுமை ஆகும். பல மொழிகள், கலாச்சாரம், பண்பாடு கொண்ட நமது நாட்டில் தியாகத் தலைவர்கள் கண்ணீரும் செந்நீரும் சிந்தி வாங்கிய சுதந்திரம் நம் தேச ஒற்றுமையை நிரூபித்தது. இதே பாரதியார் 30 கோடி முகமுடையார், உயிர் மொழிப்புற ஒன்றுடையார், செப்பு மொழி 18 எனின் சிந்தனை ஒன்றுடையார் என்று பாடினார். இந்த குடியரசு தினத்தன்று மாணவர்களாகிய நாம் மக்களாட்சியின் மதிப்பை அறிந்து செயல்பட வேண்டும். தேசத்தின் ஒற்றுமை சகிப்புத்தன்மையில் உள்ளது. உயர்வு தாழ்வு, ஆண் பெண் ஏற்றத்தாழ்வு, சாதி மத வேறுபாடு போன்ற நாட்டின் நலிவுகள் நீங்கவும் எல்லோரும் ஓர் குலம், எல்லோரும் ஓர் இனம், எல்லோரும் இந்திய மக்கள், எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர் என்ற சமதர்ம பூக்கள் மலர நாம் உழைக்க வேண்டும். ஒரு நாட்டின் கலை, பண்பாடு, அறிவியல், பொருளியல் போன்றவற்றை வளரச் செய்வது கல்வியே. மனிதன் விண்ணிலும் மண்ணிலும் நீரிலும் பெற்றுள்ள அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் கல்வியின் பயன்களே. கல்வியால் பெற்ற அறிவை நம் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கும் ஒற்றுமைக்கும் அறவழியில் பயன்படுத்துவது மாணவர்களாகிய நமது கடமையாகும். மகாத்மா காந்தி சொல்கிறார், அகிம்சையிலும் சத்தியத்திலும் தோல்வி என்பதே கிடையாது. ஜெய் ஹிந்த். Speech is power. Speech is to persuade, to convert, and to compete. I call upon C.V. Abhinaya of 8B to give her speech on democracy in India. A warm good morning to our beloved correspondent sir, principal ma'am, teachers and my dear friends. As we all know, we are gathered here to celebrate our 72nd Republic Day celebration. I am very excited and glad that I got a chance to say something about our country. Republic Day is celebrated with a great passion and enthusiasm throughout the length and breadth of our country. Now, I would like to share a few words about the democracy in India. The system in which citizens can hold up entire power direct by the electing the representatives to form a governing body such as parliament is called democracy. The most important principle of democracy is equality, which means treating all the citizens equally. India became a democratic nation after the independence in 1947. In India, citizens had the right to vote irrespective of caste, creed, color, gender and religion. Democracy enriches the justice, liberty and equality. We all should be proud to call India a republic nation. Every Indian should salute the great leaders who dedicate to bring us democracy and made India a better place to live in. I would like to wind up my speech with the quote, "In the name of democracy, let us all unite and fight up for new India." I wish everyone to be safe in this pandemic time. Patriotism is a feeling of heart. Here comes Miss M. Gopika of Class 12 to chant a Tamil song.
பாடு பாடு பாரத பண்பாடு மேலை நாடும் போற்றிடும் பண்பாடு விண்ணோடு காற்றோடு மண்ணோடு ஒளியோடு பண்பாடும் இங்கேதான் பிறந்ததென்று பண்பாடு பாடு 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 பாரத பண்பாடு மேலை நாடும் போற்றிடும் பண்பாடு மொழிகள் பிறந்ததும் இங்கேதான் கலைகள் பிறந்ததும் இங்கேதான் காதல் பிறந்ததும் இங்கேதான் கற்பு நிலைத்ததும் இங்கேதான் வில்லவன் ராமன் சீதைக்காக வெல்லொன்றியதும் இங்கேதான் அக்கினி தீர்த்தம் கோடி தீர்த்தம் அத்தனை தீர்த்தமும் இங்கேதான் தாலி என்னும் சின்ன கயிறு வேலியாவதும் இங்கேதான் தாரம் தவிர இன்னொரு பெண்ணை தாயாய் நினைப்பதும் இங்கேதான் தாயாய் நினைப்பதும் இங்கேதான் பாடு பாடு பாரத பண்பாடு மேலை நாடும் போற்றிடும் பண்பாடு சிற்பக்கலைகள் என்னென்ன சித்திரக்கலைகள் என்னென்ன நடனக்கலைகள் என்னென்ன நாதம் கீதம் என்னென்ன காளிதாசனும் கம்பநாடனும் கவிதை சொன்னது என்னென்ன ராஜரிஷிகளும் ஞான முனிகளும் வேதம் சொன்னது என்னென்ன விஞ்ஞானத்தால் முடியா இன்பம் ஞானம் சொன்னது என்னென்ன இதையும் திறந்து சொல்லடி பெண்ணே இதைவிட இன்பம் வேறென்ன இதைவிட இன்பம் வேறென்ன பாடு பாடு பாரத பண்பாடு மேலை நாடும் போற்றிடும் பண்பாடு விண்ணோடு காற்றோடு மண்ணோடு ஒளியோடு பண்பாடும் இங்கேதான் பிறந்ததென்று கொண்டாடு பாடு 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 பாரத பண்பாடு மேலை நாடும் போற்றிடும் பண்பாடு. Look wise, say nothing, and grant. Speech was given to conceal thought. I call upon T. Srimati of 10D to recite Tamil speech on குடியரசில் மாணவர்களின் பங்கு. அன்னை தமிழுக்கும் ஆன்றோர்களுக்கும் அவ்யோர்களுக்கும் என் முதல் வணக்கம். காற்றின் புதிய வாசனை நுகர்ந்து என் தாய்மண் நலங்களை உணர்ந்து நாடெங்கும் விடுதலை மலர் அருவதையும் சுதந்திர மேகம் நம்மை சூழ்வதையும் காண இங்கு கூடி உள்ள அனைவருக்கும் 72ஆம் ஆண்டு குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்மை நம் தேசத்தில் தலை நிமிர வைத்த நாள் இன்று. என்னை பெற்ற தாயாம் பாரத தாயும் என்னை வளர்த்த தாயாம் தமிழ் தாயும் சுயநலத்தை கலைத்து பொதுநலம் என்னும் அன்பெனும் பெயரை ஒவ்வொரு இளைஞர் மனதிலும் விதைக்க வந்துள்ளேன். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் செயலாக்கத்திற்கு வந்த நாள் குடியரசு தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. ஜனவரி 24ஆம் தேதி 1950ஆம் ஆண்டு 308 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலுடன் இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளில் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டம் கையெழுத்திடப்பட்டது. 1930ஆம் ஆண்டு இந்திய விடுதலை இயக்கத்தினர் பூர்ண சுவராஜ் என்ற விடுதலை அறைகூவலை நினைவு கூற ஜனவரி 26ஆம் நாள் விடுதலை நாளாக காந்தியடிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அன்றைய நாளில் நகர்ப்புறங்களிலும் சிற்றூர்களிலும் உள்ளூர் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கூட்டம் கூட்டி காந்தியடிகளால் விடுதலை நாள் உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டனர். விடுதலை பெறுவதற்கு 17 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மகாத்மா காந்தி ஏற்படுத்திய விடுதலை நாளான ஜனவரி 26ஆம் நாள் மக்களாட்சி மலர்ந்த நாளாக கொண்டாட சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேருவின் தலைமையிலான அமைச்சரவை முடிவு செய்தது. அதன்படி 1950ஆம் ஆண்டு முதல் குடியரசு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அனைவரும் எண்ணி பாருங்கள், நம் தேச தலைவர்கள் எவ்வளவு உழைத்து நம்மை சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க வைத்தனர் என்று. ஒரு புறம் அண்ணல் காந்தியுடன் இணைந்து அகிம்சை போரும், மறுபுறம் தோட்டாவை எதிர்த்த சுபாஷ் சந்திர போஸின் அதிரடி போரும், கண்டம் கடந்து கப்பலோட்டிய வீர தமிழனின் போரும், சிறையில் படியேறி தடியில் அடி வாங்கி யுத்தம் செய்து ரத்தம் சிந்திய தலைவர்களின் சிந்தையில் ஓடியது என்ன தெரியுமா? நம் தலைமுறையாவது சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கட்டுமே என்றுதான். சிறையில் ஒரு நாள் கைதிகளுக்கு உண்ண ரொட்டி வழங்கப்பட்டது. அதில் மண்ணோட்டி இருப்பதை கண்டு நேரு கேட்டதற்கு ஓர் ஆங்கிலேய அதிகாரி கூறினார், நீங்கள் கேட்ட தாய்மண் தானே, விழுங்குங்கள் என்றார். அதற்கு நேரு சொன்னார், நாங்கள் எங்கள் தாய்நாட்டை கேட்பது விழுங்குவதற்கு அல்ல, என் நாட்டு மக்களை வாழ வைக்கவே என்றார்.
ஆகவே நண்பர்களே, துவக்கமோ தியாகிகளிடம், ஆனால் தொடர்ச்சியோ நம்மிடம் என்பதை நினைவில் நிறுத்துங்கள். நீரின் தாக்கத்தை நெருப்பு அறியாது. நம் நாட்டிற்கு எது தேவை என்பதை அறிந்து கலாமின் கனவை நினைவாக்கி, உண்டு வாழ்வது மட்டும் வாழ்வு அல்ல, வென்று வாழ்வதே வாழ்வு என்று புரிந்து கொண்டு வாழுங்கள். நாளைய பூமியை வழி நடத்துவோம் வல்லரசாக நம் நாட்டை உயர்த்துவோம். அதற்கு நாம் அனைவரும் இந்நாளில் சூளுரைப்போம். நன்றி, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த். Thank you is more than good manner, it is good spirituality. I call upon Miss Raghavi, Department of English, to deliver vote of thanks. I wish a good day to one and all whomsoever watching this virtual program. Gratitude is not only of the greatest of virtues, but also the parent of others. First and foremost, I would like to thank our Honorable Correspondent Sir for arranging this virtual program, who has hoisted our national flag on this splendid occasion. My sincere gratitude to our respectable Principal Ma'am, Mrs. Maithili Kannan, for arranging this program virtually owing to the pandemic issues. My heartfelt thanks to all the parents for putting their utmost effort in training the kids for the speech and songs. I also extend the sincere thanks to all the coordinators and the supporting staffs. I am very glad to hear the voice of our lovely kids who have sang in this glorious day. A lovable thanks to the kids for the virtual participation in this day. Once again, I thank all of you on behalf of this Congo National Metric Higher Secondary School, Nanjanapuram. Thank you.